नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी सियाणिया कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे जड़े भारी चतुर लोक थिला। सीए भारी बुद्धिया, एणु गाँ लोक माने ताकू सियाणिया बोली डाकुथिले। दिने सियाणिया भाबिला ए देश रे मो विद्या आउ किछि काम करूनी, विदेश को जाई मु मोर करामती देखैबी। एमती भाबू भाबू से दिने बाहरी पड़ला विदेश। घरु सिना गोड़ काढ़ी बाहरी आसिला, हेले कुआडे जीव कौन करिब। सबु दिग तो समान, नेलिया आकाश, पंतरा पड़िया, गहिर बिल बण आउ पहाड़। जुआड़ को आखि ताकू टाणिला से सियाड़ को चलिला। जाऊ जाऊ गोटे गाँव रे पहुंचिला। सेठी साधव घरटीए अछि जे भारी दंभिला घर। तार दरिया रे 5 खंड बोईत जा आस करे। ता छड़ा तार बाटी बाटी चाष, गंडा गंडा पाଳ गदा। सियाणिया साधव घर दुआरे पाहाचकु पाहाच चढ़ी चलिला। काहाकू डकाहका कलानी। दांड दुआरे कि पिंडारे कौठी बसिलानी। बखरा बखरा घर, गंता घर, पाट अगणा डेई सीधा जाई हांडीशाल दुआरे हाजर। सते जेमिति घर सहित आगुरु तार संपर्क अछि। साधव तो घरे न थाए, किए बा चर्चा बर्चा करिवो। कुणिया एमिति बाहुड़ी गले लोके कौन कहिबे। अंतपुर को जेतेबेले पशि आछंती ए निश्चय किए साधवंकर अति प्रिय लोक। एया बिचारी साधवाणी ओढ़ना को टाणी देई पानी ढाळे आनी थोईदेला। मसिणा खंडे पकईदेला, जलखिया सजाड़ी देला, पान भांगी पठईदेला। केते बेलकू जाई साधव आसिला। से सियाणिया को अंतपुरे चलप्रचल हबार देखिला। भाबिला ए निश्चयता भारीजार किछि हेइथिबो, नहले तार एडे साहस से अंतपुर भितरे पशिबो। हेले केमिति चिन्हा मागी बसे। कुणिया कौन भाबिबो कहिलो। मन कथा मनरे मारी रहिला। व्यवसाय पत्र केमिति चलीछि, बोई तो सबु कौ कौ देश को जाइछि। एमिति केते कौन दुख सुख हेले। आदर सम्मान सीमा नाही। साधव सियाणिया को पाट जोड़ पिंधेइला, किछि टंका टोकर भी विदाकी देला। विदा बेले सियाणिया पचारला, हई हो साधवे, ए मु तो मोर कौ लेखारे बंधु जे तमे मते एते आदर सम्मान कल। हौ एते तो कल, कहिल आगे मु किए। साधव बोका परी चाही रहिला। कहिला मु तो जानिनी। स्त्री की पचारिला, हई हे ये तमर कौन होंती। साधवाणी कहिला, ना मु तो जानिनी। सियाणिया टिके मुरुकी हसा देई कहिला, हौ एबे मु जाउची, आउ केबे एमिति करिवनी। अचिन्हा मानंकु घर बास देले विपद अछि। मते खूब चर्चा करिच। आम गरीब घरे तम पाद को पड़िब जे ए ऋण मु सुझिबी। तेबे आपद बेले थरे मने पकेइब। दिने देखागला घोड़ा गोटे टप टप चलीछि। कौ देशर राजा पुओ 4 हाथ हथियार बांधी ता पिठीरे बसिछि। मझिरे मझिरे कोरडा बुलुछि। घोड़ा गाँ मुंड पद्म पोखरी बंधे बंधे दौड़िला। घाटरे कार माजणा होउछि। बिजुली परि से रूपर झलक। एडे चहट रूप कौ बिंधाणी गढ़ी। राजा पुओर आखि सेठी लाखिगला। से घोड़ारू ओह्लई पड़िला। हेले से सुंदरी काहीं। आहा, राजा पुओ घोड़ारू ओह्लऊ ओह्लऊ से कन्याटी पोखरी तुठ आंब तोटारे कुआडे बोली कुआडे उभेई गला। राजा पुओ तटका है घड़िए छिड़ा हैला। ता मुह केसरा पड़ीगला। बाइया परी इयाडे सियाडे खोजिला। तापरे घोड़ारे चढ़ी वासुकु फेरीगला। सेदिन राजा पुओ आउ खियापिया न करी ऋषि शोइला। मुदुसुली डाकिले, देहलगा चाकर आसी डाकिले, राजा डाकिले, राणी डाकिले, समस्ते डाकी डाकी थकिले। तथापि राजा पुओ दुआर खोलिलानी। शेषकु संगात डाकिलारू कहिला, सेई कन्या को मु बाहा न हेले ए घरे मु अन्न जल स्पर्श करिबिनी। राजा शुणी कानरे हाथ देले। पुओ जो कन्या को बाहा हब बोली बसिछि सी साधवर भारीजा। जनक भारीजा को आउ जणे बाहा हब ए कथा कोठी शुणा अछि। अभिला कथा जिए शुणिब कहिब तांको राजा घरे कणे एइया चले। कौबा राजजेमा अपूर्व हेइछन्ति जे बाहाघर कथा पड़िले कौठु केते टिपणा आसी पहुँचिब। तहु बଳି सुंदरी काहींकि पुओ एथिरे पड़िला। जेते बुझेइले सुझेइले किछि फल हेलानी। राजा पुओर एका जिद, ताकू जदि बा न हब ताहले प्राण हरई दब। राजा दोघाईरे पड़ी मंत्री को पचारिले, कौन करिबा एबे कुह। मंत्री उपाय बतई देले।
राजा पुओ जदि पशा खेलती कपट पशा ताहले किछि हेई परिबो, नहले आउ किछि बाट नहीं। राजा साधव को पशा खेलिबाकू डकेइले। एते सारू भितरे मारू अछि बोली साधव केमिति जानिबो? आसी पशा खेଳରେ बसीगले। राजा पुओ दंडछत्र आउ खंडिए राज्य पण रखी कहिला, जदि मु ए खेଳରେ हारी जाए तेबे ए सबु तमर, आउ जदि मु जीति जाए तम घरु जहा गोटे जिनिस मु धरिबी ताकू नेबी। साधव कहिला, हौ। राजा राणी पोइली परिवारी ये सबु बसी कौतुक देखुथांती। पशा खेଳରେ साधव हारीगला। घर को आसी कहिला, आलो एमिति सबु कथा ହେଇଛି। या परे सबु घटना जाक साधवाणी आगरे कहीगला। राजा पुओ काली आसीबो, जो जिनिस रे हाथ लगेइबो ताकू से नब। साधवर भारीजा कहिला, तमे काहींकी भला ये नियारड़ खेल खेलिबाकू गल? सीए तो राजा पुओ बड़ हटिया से, मते से पोखरी तुठरे देखिछि, निश्चय से मते धरिबो। मु एबे कौन करिबी, कुआडे जीवी मते कुह। एबे साधवर मुंड बाउला हेई बुद्धि भ्रमीगला। कौन करिबो? शेषकू दी जण जाक बिचरा बिचिरी हेई सियाणा को खोजिगले। किए जाने किछि हुए तो बाट बतई दब। आपद काଳରେ तो मने पकेइबाकू कहिथिला। राजा पुओ ठारू 7 दिन महलत आनिले। एबे से सियाणिया को कोउठी खोजिबे? ता घर किए देखिछि ना जानिछि किए दौड़ी जीवो? अमड़ा माड़ी माड़ी जाऊ जाऊ गहिରରେ बाट हुड़ी गले। बुली बुली पादरे चांदी फुटिला। शोषरे तंटी सुखीगला। भोकरे करड़ी जलिला। भाबिले जोठी उठिके आश्रय नेबे, किछि न मिलिले पानी मुंदाए पी भूइरे गड़ी जिबे। बुझु बुझु सेइटा होछि गोटे कंसेईर घर। रहिबाकू तो मन डाकिलानी। कंसेई की कहिले, भाई ए घोड़ाटी को ने, आमको 20 टंका दे। कंसेई 20 टंका देला। घोड़ा परिवर्ते ता भारीजाकू नहीं गला। साधव कहिला, मु तो भारीजाकू तुमको बिकिनी, घोड़ा को बिकिछि। कंसेई गोटे अचंसा बाउंस मूली उठेई कहिला, जाउछु ना देखिबु एसेते बाड़े की तो मुंड छतु कर देबी। साधव चुप ही चलीगला। तापरे कंसेई साधवाणी को बाहा हबा को कहिबारु साधवाणी कहिला, मोर 1 मास पर्यंत व्रत अछि, व्रत उझेई सारले बाहा हेबी। कंसेई कहिला, हौ हौ। मुलोक जाक खोजी खोजी एबे साधव सियाणिया गाँ रे पहुंचिला। जणे पिला को देखी पचारिला, अरे पुओ सियाणिया घर कोउटा? से पिला चाहि चतुर कहिला, मु जदि तुमको सियाणिया घर देखई दिए ताहले तमे मते कौन दब? साधव कहिला, सेरे गुड़ देवी। पिलाटी कहिला, मोटे एतिकी? सियाणिया कोउठी थिला किए जाने। साधव को देखी पकई सांगे सांगे आदर सम्मान करी घर को डाकी नेला। पिला हाथरू गुड़ सेरक नहीं जाई कहिला, रह दउची। एतिकी कही जोड़िए गुड़ बोला ठोला धरई देला। पिला कहिला, एतिकी? सियाणिया कहिला, बहुत। खोजिकी खा। खियापिया परे साधव टिके गड़पड़ हैला। सेई गाँर बारिक साधवर गोड़ घसी दऊ दऊ कहिला, आज्ञा मते कौन मिलिबो? साधव कहिला, जहा किछि देबी। बारिक कहिला, जहा किछि कौन? मते जेमिति खुशी करदेबे सान्ते। सियाणिया सेठी बसी सबु शुणुथिला। कहिला, बुझिलु बारिक, तमर इयाडे लोक हल करूचंती, धान बुणुचंती, लंगल मारुचंती, बिल बाछुचंती, धान काटी पुणी बेंगला बुलाउचंती। ताकू उसेइले सुखेइले जाई सेथिरु चाउल बाहर करूचंती। कहिले तू मो कथा मिछ भाबिबो बारिक। मु गोटे मुलक को जाइथिली जे सेठी लोक माने गछरु चाउल दोही आणुचंती। ये कथा सुनी बारिक हसी पकेइला। एबे सियाणिया पचारला, एबे खुशी हेगलु तो? बारिक कहिला, ए कथा सुनी कहा मन खुशी न हब जे? साधव कहिला, अरे आउ गोटे मुलकरे कौन हेछि जानिछु? बारिक कहिला, कौन आज्ञा? साधव कहिला, आमर एइठी खंडिए लुगा पाइबा केड़े कष्ट। कपा चाष कर, कपारु मंजी बाछ, बलणा बळे, सूता काटे, लुगा बुणु, एमिति केते कथा कले जाई खंडे लुगा मनीष पिंधिबो। मु जो मुलक को जाइथिली बुझिलु बारिक, सेठी कपा गछरे कपा न होई पाट पीतांबरी झुलुची। जेते इच्छा सेते नियो, पिंध, आहुरी पिंध, आउ मैला हेले फिंगी दियो, पुणी नुआ तोली आनी पिंध। ये कौन गोटा खुशी कथा नुह बारिक? बारिक कहिला, साते ये तो बहुत खुशीर कथा। एई कथारे खुशी न होई किए रही पारिबो कहिले?
ବିଦା ହେଲା ବେଳକୁ ବାରିକ କହିଲା, ସାନ୍ତେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିଯାଉ। ସିଆଣିଆ କହିଲା, ତତେ ତ ଖୁସି କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ବାରିକ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଆଣିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସାଧବ ଯାଇ କଂସେଇ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଛାଲ ଛଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦଉଡ଼ିରେ ଲଟକା ହେଇଛନ୍ତି। କଟା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ରଖାହେଇଛି। ମାଉଁସ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କାଠଗଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଛୁରୀ ରହିଛି। ଗରାଖ କେହି ନଥାନ୍ତି। କଂସେଇ ବସି ନିଶ ସାଉଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଆଣିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ? କଂସେଇ କହିଲା, ଟଙ୍କାଟେ। ସିଆଣିଆ ଟଙ୍କାଟିଏ ପକେଇ ଦେଇ କଂସେଇର ଲମ୍ବା ଛୁରୀଟାକୁ ନେଇ ଦାଢ଼ ପରଖିଲା। ତାପରେ ଚଟକିନା କଂସେଇର ଚୁଟିକୁ ଓଟାରି ଆଣି ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଦେଲା। କଂସେଇ କୁହାଟ ମାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଜମି ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ମଣିଷ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ସିଆଣିଆ କହିଲା, ମାରିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ତାର କ'ଣ ଅପରାଧ? ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କିଣି ନେଇଛି। ଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋର। ୟା ଉପରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଟଙ୍କାଟାକୁ କିଏ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବିକେ? ସିଆଣିଆ କହିଲା, ଆଉ 20 ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିକିଦିଏ? ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଂସେଇ ସାଧବକୁ ଠକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। 5 ଜଣ ଭଲ ଲୋକ ବସି ନ୍ୟାୟ କଲେ। କଂସେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲା। ସାଧବ ଭାରିଜାକୁ ଆଣିଦେଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ମନ ଖୁସିରେ ସାଧବ ଘରକୁ ଗଲେ। ସିଆଣିଆ ସାଧବ ଘର ପାଟ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କଲା। ମଞ୍ଚାକୁ ନିଶୁଣି ଲଗେଇଲା। ସାଧବର ଭାରିଜା ନିଶୁଣିରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ସେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିଲା। ଏଣେ ରାଜାପୁଅର ମନ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଗଣୁଛି, କେମିତି 7 ଦିନ ପୂରିବ। ସାଧବର ଭାରିଜା ତା ଭାରିଜା ହବ। କଣ୍ଟ ଦିନ ରାଜାପୁଅ ଯାଇ ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣେ ବେଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାଜା ବଜନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ ସରିଛି। ଖାଲି କନ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ରାଜାପୁଅ ବିଜେ ହବା ଦେଖି ସାଧବ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେଲା। ରାଜାପୁଅ ସାଧବର ସବୁ ଘର ଦରାଣ୍ଡି ଗଲା। ସୁନା ରୂପାର ସିନ୍ଦୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି। କିଛି ଛୁଇଁଲାନି। ସିଏ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କାହିଁ? ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଇ ଦେଖିଲା ଆକାଶକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚା। ତା ଉପରେ ସାଧବର ଭାରିଜା ବସିଛି। ସାକ୍ଷାତେ ଉଦିଆ ଚାନ୍ଦ। ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାପୁଅର ମନ ବାଉଳା ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଜମା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଜାଣ ଆଜି ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ନିଶୁଣି କାଠିରେ ପାଦ ଦେଲା। ନିଶୁଣି ଟଳମଳ ହେଲା। ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଯେମିତି ନିଶୁଣି ବାଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଆଣିଆ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗେ ଆସି ତମେ ଏଇ ନିଶୁଣିକି ଧରିଛ। ଏଇଆକୁ ନେଇ ତମେ ଉଆସକୁ ଯାଅ। ଆଉ କିଛି ଏ ଘରୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାପୁଅର କାନ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇଗଲା। ଆପଣା ଲାଜ ଆପଣାକୁ ଖାଇଲା। ନିଜେ କାଇଲି ହେଇ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ରାଜାପୁଅ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଧବ ସାଧବାଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ହେଇ ସିଆଣିଆକୁ ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଘରକୁ ବିଦା କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା, ଘରେ ଜହ୍ନ ବାହାରେ ଜହ୍ନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଝିଅଟିର ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହେଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପର ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଘରେ ଆଣି ଘର ଜଇଁଆ ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପିଲାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ତାକୁ ଆଣି ତା ଝିଅ ସହିତ ବାହା ଦେଇ ଘରେ ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଥିଲା ଭାରି ବୋକା। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଜୋଇଁ ପିଲାକୁ କହିଲା, ବାବୁ ଗୋ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କାଠ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେଇ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଟି ଆଣ। କାଠ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ଧରିଗଲା। ଗାଁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା।
ଡାଳର ଅଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମୂଳ ପଟକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। କାଠ କାଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଅନାଇଲା। ଦେଖିଲା ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେଇ ଡାଳର ମୂଳକୁ କାଟୁଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ତୁ ବୋକାଟା କିରେ? ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ତା ମୂଳକୁ କାଟୁଛୁ। ଡାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଟାର କଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁ ତ ସବଜାନ୍ତା, ମୋତେ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋର ମର୍ଜି, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯା ଯା, ତୋ ବାଟରେ ଯା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚଲା ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ହସିଲା। ହଉ ହଉ, ଏଇନେ ପାଇବୁ ତା ଫଳ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡାଳଟି ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତଳେ ଧୂଳିବାଲି ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସେ ଯାଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବିଲା, ଲୋକଟା ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲା ସେ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବି ସେଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲୋକଟାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା। ତମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥର ଏଇ ପାଗଳାମି ଦେଖି ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? କହିଲା, ହଉ ହଉ, କହ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କେବେ ମରିବି କୁହ? ଲୋକଟି ଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ନ କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ସରଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇ କିଛି ଅଂଶ କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବାଟେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଆ ଆସି ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ମନଟା ତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଜହ୍ନ ବେଶ ତୋଫା ଦିଶୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠିକରି ବସିଲା। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ହସୁଛି। ତା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଲୋକଟା କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଟା କହିଥିଲା। ଏକଥା ଆଉ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପଡ଼ିଲେ। ମରିବା କଥା କହିଛି, ଏଥର ମରିବି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ହେଲା। ଏଥର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଲୋକେ କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି କାଠର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ତ ଏତେ କାଠ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକି? ଘରେ ମଲେ ସିନା ହଇରାଣ ହେବେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ମଲେ ତ ଆଉ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଥିରିକିନା ପଳେଇଲା ମଶାଣି ପଦାକୁ। ସେଇଠି ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତି ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଣି ପଦାଟା ନିରାପଦ ଜାଗା। ମଶାଣିକୁ ସଭିଙ୍କ ଡର।
ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାଗାଟା ରାଇଜ ଯାକର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଘର। ସେଥିପାଇଁ କେହି ରାତି ହେଲେ ମଶାଣିର ପାଖ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜାଗା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟା କଲାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧି ଗାତ କିଏ ଖୋଳିଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଭାଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁନି ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଶେଷକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛ, ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଚୋରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଆସିଲି ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଏ ମଶାଣି ପଦାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ନିପଟ ବୋକା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏକଥା ଭାବି ବଳକା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଚୋରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାତିରେ ସଭିଏ ମିଶି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ। ସିନ୍ଧିଗାତ ଖୋଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପସେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବୁ ଏଇ ଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଥାଇ ସେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଆଣିବା ଆଉ ଏଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ଭାଗବଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଧିଗାତ ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପିରେ ଗୋଡ଼ ତାର ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହେଲା। ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଫଟା ଝାମ୍ପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ବୋହି ଆଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଘର କୋଣକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧିଗାତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିବି କି? ଚୋରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହୋଇବେ ଭକୁଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସିନ୍ଦୁକ, ବାକ୍ସ, ଗରିଆ, କଂସା ବାସନ ଯାହା ପାଉଛୁ ବୋହି ଆଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌକି ଉପରେ ଟିକିଏ ବସିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁସ୍ କିନି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ମରିଗଲି ହୋ ବୋପା କହି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ଏତେବେଳେ ତା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ବାଜୁଛି ଟିକିଏ ପରଖିବାକୁ ତା ମନ ଟକଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଜାଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି କେହି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ହାତରେ ଯେ ଯାହା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଯାହା ପିଟିଲ ପିଟିଲ, ଆଉ ପିଟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଘରର କିଛି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିଗାତ କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଢୁକାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ,
କହିଲେ ଯାହା ପାଇବୁ ସିନ୍ଧିଘାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେମାନେ ସବୁ ଉଠିବାରୁ ତୁମର ଟଙ୍କା ସୁନା ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? ମୋତେ ପିଟୁଛ କାହିଁକି? ଓଲଟା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋକା ହେଲେ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର ନୁହେଁ, ତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।